کلاس کا وقت ختم. ابھی آپ کے سوالات سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آج ہماری بیگم صاحبہ کی جو پھپھا تھے وہ اللہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. آپ سب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ان کی پھپھو بھی ہاسپٹلائز ہیں, آئی سی یو میں ہیں, ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے اور اتنی ہمت دے کہ ہم اپنی کلاسز کا سلسلہ جاری رکھ سکیں. آج ٹریولنگ کرتے ہوئے میرا خیال تھا کہ پتہ نہیں کلاس ہو پائے گی کہ نہیں, ہم لاہور میں ہیں, ظاہر ہے اسلام آباد سے آنا اور وہ سارا, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کلاس بھی ہو گئی اور اللہ نے ہمت بھی دی. اب آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. جی پوچھیے. جی بردر محمد نعیم, آپ اپنا آپ کا نوٹ کر لیں. جی سر, میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو ووکیبلری کارڈ ہے وہ مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ کائنڈلی شیئر کر سکتے ہیں اس کو؟ بردر نعیم یہ گروپ میں ہے پہلے سے, اور اچھا, آپ وہاں سے لے لیجیے, اس ایکچولی کی میں سافٹ کاپی ہم نے ڈالی ہوئی ہے. جی سر, میں ایکچولی بعد میں جوائن کیا, آج فرسٹ میرا ڈے ہے, تو پچھلی باقی چیزیں تو مجھے مل گئی ہیں, لیکچرز وغیرہ, بٹ یہ جو ووکیبلری کارڈ از ناٹ اویلیبل آن دی چیٹ باکس اور گروپ. اچھا, یہ میں دیکھ لیتا ہوں. ویسے میرا خیال ہم نے ڈالا تھا. بردر جاز, ہم اس کو دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں. میں ڈال دیتا ہوں سر, آپ بزی ہوں گے تو میں ڈال دوں گا. تھینک یو سر. لیکن سر اگر یہ آج جوائن کر رہے ہیں تو ان کے پاس پھر بکس بھی نہیں ہوں گی. آپ کے بردر بکس ہیں؟ بکس نہیں ہے, میں بکس لینا چاہتا ہوں. میں وہ جو ہے نا اماؤنٹ جمع کروا کے آپ کو رسید واٹس ایپ کر دوں گا. اچھا, نہیں وہ شاید سافٹ کاپی کی بات کر رہے ہیں. آپ نے ہارڈ بھی لینی ہے تو اچھی بات ہے. یہ بردر اجاز بس آپ کو گائیڈ کر دیں گے سب چیزوں کے لیے. ٹھیک ہے, ہاں کائنڈلی بردر اجاز کا اگر مجھے نمبر سینڈ کر دیں میرے. بردر اجاز ذرا چیٹ باکس میں نمبر لکھ دیں ان کو. ٹھیک ہے, اپنے نام کے چل میں ساتھ لکھ دیتا ہوں. آپ ٹھیک ہے رابطہ کر لیں. جی تھینک یو سر. ارم شکور, سسٹر ارم شکور, آپ پوچھو, میں اتنا لکھ. السلام علیکم بھائی, میں نے ایک کویشچن پوچھنا تھا. جو آپ ضمائر کروا رہے تھے اس کے اندر جیسے وہ بتا رہے تھے دینی اور دینوں کا اور وغیرہ, اس میں ہم جیسے ہم اکثر دعائیں پڑھتے ہیں نا, جیسے ربی زدنی علما, تو یہ اس طرح بہت ساری دعائیں آتی ہیں جہاں پہ ہم اپنے لیے تو پڑھ جاتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنی پوری فیملی کے لیے پڑھنا جائیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کو سب کے لیے کیسے ایڈ اپ کیا جائے. تو کائنڈلی اس سلسلے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے. ماشاءاللہ, یہ آپ نے اتنا زبردست سوال پوچھا ہے. اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ ماشاءاللہ اس طرف ہے اور آپ نے اس چیز کو سمجھی ہے. اور دوسرا, اس کورس کے اندر انشاءاللہ آپ کو میں صرف یہ, میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن یہ ضرور شیورٹی دیتا ہوں کہ جب انشاءاللہ یہ کورس کر لیں گی, یہ کانسیپٹ آپ کو اتنا کلیئر ہوگا کہ آپ بیٹھے بیٹھے ایک محفل میں اپنے لیے بھی دعا کروا سکیں گی, اور جب ساری فیملی کو شامل کرنا ہوگا تو ایک ہی لفظ بدلنے سے آپ انہیں کر دیں گی. کہ جب میں کہتا ہوں اللہم انی اسألک تو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, جب میں کہتا ہوں اللہم انا نسألک تو صرف تھوڑا سا انتظار کریں. جیسے ربی کا تو میں ہوں اکیلا, میرا رب, اور جب ربنا یا ربنا کا تو ہم نے اے ہمارے سب کو شامل کر لیے. اچھا, ویسے ایک چیز ذہن میں رکھیں, جو قرآن کی دعائیں نا, جیسے ربی زدنی علما آپ نے یہ کہا, تو آپ کے گھر والے سب بیٹھے ہوئے تھے یا جو بھی سن رہے تھے انہوں نے آمین کہا, تو وہ اس دعا کا حصہ بن گئے, چاہے وہ سنگولر کے صیغے کے ساتھ آئی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بن جاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے دعائیں جو ہے. اگر آپ نے اللہم افرغ قلبی کہا تو اپنے لیے دعا مانگی, اور اگر آپ نے کہا اللہم افرغ قلبینا تو آپ نے سب کو, اپنے گھر والوں کو بھی شامل کر لیا کہ اللہ ہم سب کے سینوں کو کھول دے بحب العلم, علم کی محبت میں. بہت پیارا سوال تھا آپ کا. انشاءاللہ یہ سٹیج ضرور آئے گی کہ جب آپ دعاؤں کو جمع کے صیغے سے کر سکیں گے. جی جی, یہ سسٹر سمیہ تھی ہے. سائمہ عبد الواحد ہیں, پوچھئے.
जी सर, मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना था, मुझे थोड़ी सी वो जो पहले ब्रेक में हम लोग डिस्कशन हो रही थी रिवीजन की, उस बारे में बात करनी थी। जैसे कि वो सिस्टर कह रही थी कि उनको समझने में रिवीजन क्योंकि फास्ट होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे क्लास मिस हो जाए तो क्योंकि मैं खुद इस तरह से करती हूँ, तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि जो आपकी रिकॉर्डिंग आती है ना, अगर मेरी क्लास मिस हो जाती है तो मैं उसको अगली क्लास से पहले वो रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ पूरी, और प्रॉपरली वैसे ही सुनती हूँ, कॉपी पेन लेके जैसे आप पढ़ा रहे होते हैं। तो उसके अलावा अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दफा कम से कम क्लास जो रिकॉर्डिंग है, अगर मैंने लाइव अटेंड भी किया तो उसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुन लो। तो उससे ये होता है कि मेरी जो रिवीजन है ना कंपैरेटिवली साथ साथ होती जाती है। तो मैं उसमें फिर ये कि दोनों चीजों की हो जाती है, हमारी जो ग्रामर है उसकी भी हो जाती है, और जो स्टार्टिंग वाला हमारा कुरान का पोर्शन है उसकी भी हो जाती है। तो मैं ये मुझे लगा कि मुझे ये थोड़ा सा बता देना चाहिए, ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर उनको आपके उसमें। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी राय है सिस्टर, और ये बड़ी अच्छी बात भी है। और ये मैं आप सबको एक छोटा सा बता दूं कि रिवीजन देखें, ये तो एडिशनल एक काम आपकी रिक्वेस्ट पर, और इसमें आप प्रैक्टिस इशारों की और उसकी कर लें। लेकिन आई टेल यू बेस्ट थिंग इज टू फाइंड आउट अ फ्रेंड और योर टाइम, प्लान इट, कि जब आप खुद इसको करें, प्लान इट, आप प्लान करें फॉर लर्निंग दी वर्ड्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए। तो इसकी प्लानिंग करेंगे तो इंशाल्लाह फिर उसके उसी तरह आपका सीखना भी बहुत तेज होगा और आप बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। ठीक है जी। जी ब्रदर शकील। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। भाईजान खैरियत से? ठीक हाल है। पहले तो बड़ा अफसोस हुआ आपके रिलेटेड की डेथ का, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आपको सब्र जमील अता फरमाए। नंबर वन थिंग। नंबर टू भाईजान, मैं अभी कुछ सवाल करने का मकसद ये नहीं था, मैं अभी सवाल नहीं करूंगा, लेकिन अब आपको अपलोड करूंगा। मैं देखिए माशाल्लाह मैं भी काफ़ी वास्तों से मुख्तलिफ तरीके से चीज़ों में मुंसलिक रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह जिस तरीके से आप लोग ये करा रहे हो ना, फर्स्ट टाइम मुझे फील हुआ यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। ग्रेजुअली हर क्लास से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा करीब आ रहा हूँ कुरान शरीफ से। मतलब इट इज़ रिमार्केबल, सर्टनली रिमार्केबल। दूसरी चीज़, तीसरी अहम बात जो कि मैंने आज एक फील की, जो मैंने 15-20 मिनट पहले रिवीजन में क्लास को भी ज्वाइन किया, तो मैं ज़रूर एक बार ऐड करूँगा कि वाक़ईतन रिवीजन क्लास लेना बड़ा सूदमंद है, और मैं सबको सजेस्ट भी करूँगा। आप कह भी रहे हैं काफ़ी दफ़ा कि भाई आप 8 o'clock से पहले आ जाओ ताकि आप इसको देख लो। रिवीजन क्लास बड़ी रिमार्केबल है। तो ये 3 बातें कहूँगा, अल्लाह और दुआ गो आपके लिए। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, एक्सीलेंट। जज़ाकल्लाह ब्रदर शकील अहमद। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि ये अल्लाह के फजल से है कि आप खुद को फील करते हैं कि आप कुरान के और नज़दीक आ रहे हैं। तो आप ख़ास तौर पे अपनी दुआ में हमें याद रखें, और सीखने वालों का तो बड़ा ख़ास मुकाम है, और उनकी दुआएं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत इंशाल्लाह कबूल फरमाएंगे। जी जी सिस्टर साइका कमल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा होमवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, होमवर्क के रिलेटेड क्वेश्चन था। तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो होमवर्क में सर उसकी समझ नहीं आ रही थी मुझे, तो वो मीनिंग आते थे लेकिन ऑप्शन की समझ नहीं आ रही थी। तो वो थी, आई थिंक मेरी तीनों गलत है, तो वो उससे थोड़ा सा समझा दिया पॉसिबल हो। मुझे जरा बोलेंगे क्या सवाल क्या था वो? सर मीनिंग दिए हुए थे, ना का आना ना नो अंतुम। जी जी, एक खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑप्शन की समझ नहीं आ रही थी। ऑप्शन आपको समझ नहीं आ रही थी उसमें से? जी अच्छा, एक मिनट सिर्फ मुझे दे दें। मुझे सवाल इस तरह से शायद नॉर्मली तो जेहन में रहता है, आज कोई वो बिल्कुल नहीं आ रहा अभी जेहन में, तो मैं खोलना उसको, जैसे ही खुल जाता है मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इस दरमियान किसी और का सवाल तो पूछ लें। ये खुल गया, चले। लास्ट वाला कह रही हैं आप? जी सर।
हाँ सर मीनिंग आते थे, लेकिन ऑप्शन के लेफ्ट से राइट जो उर्दू की थे, लेकिन जो नीचे ऑप्शन की समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, ये वो नहनु सालिहून था ना, व नहनु सालिहून, ठीक है, नो ये तो यही सर वाला जो ना लास्ट क्वेश्चन। एक टेबल बना हुआ था, टेबल बना हुआ था और नीचे लेफ्ट पे मीनिंग दिए हुए थे। ये सर ऊपर होगा जो टेबल बनता है ना, एक तरफ मीनिंग्स दिए होते हैं और ऊपर वो लिखा होता है, तो वो इनको मेरा ख्याल है कि वो क्रॉस में ऑप्शन की समझ नहीं आ रही होगी सिस्टर। उसके मीनिंग्स के सामने ऊपर जो लिखा होता है ना, उसको आपने मैच करना होता है, वहां पे टिक करना होता है, यानी कि ऊपर उर्दू लिखी हुई थी, उनके नीचे जो मीनिंग होगा उसी को वो टिक करना है। अच्छा, ये ठीक हो गया, आपको वो टिक नहीं हो रहा था उस पर? नहीं, वो कह रही समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह मैं टिक करूं। ऊपर उर्दू लिखी और नीचे मेरे ख्याल अरेबिक शायद लिखी हुई थी मुझे। नहीं, मेरे सामने ये सारा खुला हुआ है होमवर्क। सर को टेबल की फॉर्म में था, अब इन्होंने टेबल्स लास्ट, होते हैं। नहीं, आप मुझे अगर क्वेश्चन नंबर बता देना अगर आप, तो मैं आपको फुली बता दूंगा किस क्वेश्चन का पूछ रही हैं आप। अगर आप लास्ट, जी लास्ट हाँ वाला क्वेश्चन जो उधर ग्रुप में शेयर हुई थी फाइल होमवर्क वाली, हाँ, उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन था। नहीं, जो लिंक आता है मोबाइल के ऊपर जिसे सॉल्व करती हैं उसकी बात कर रही हैं आप? सर वो कह रहे हैं एक टेबल था, उसमें नहनु और अना वगैरह के मीनिंग्स वगैरह लिखने को टेबल फॉर्म में था। ये भी किसी ने शेयर किया नहीं बस पे। नहीं नहीं, मेरे सामने ये सारा है। मेरा ख्याल है आप वर्कबुक की बात कर रही हैं ये, तो वो आप मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है? उसके हवाले से मेरे जी पास सिस्टर नूर फातिमा। वो है नहीं वर्कबुक इस वक्त जी। सर मुझे ये पूछना था कि जो हमने दुआएं पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, मतलब पहले से पढ़ी हुई हैं हम लोग ने दुआएं, या कुछ दुआएं ऐसी हैं जो हम पढ़ रहे हैं ये अरेबिक में है, तो हमें उनका जमा या उनकी ग्रामर पढ़ने की क्या जरूरत है? मीन कहने का तर्जमा दिया हुआ है, हम वैसे ही जैसे हमें बताया गया है या सिखाया गया है शुरू से, हम वैसे ही उसका, जैसे उस सिस्टर ने कहा था कि रब्बे जितनी इल्मा का तर्जमा है, तो हम वैसे ही दुआ पढ़ दें। हमें उसकी जमा करने की या उसको खींचने की या उसको करने की आगे क्या जरूरत है? नहीं, वो तो मैंने भी आपसे यही कहा कि जो कुरानी दुआएं हैं उनको एज इट इज ही आप पढ़ें, ठीक है? तो जो जो जरूरत है ना, वो उसमें एक बड़े मजे की बात है सिस्टर। असल में तो जरूरत कुरान सीखने की है। तो हम यहाँ जो भी कर रहे हैं इस कोशिश और इस मोहब्बत से, वो जो हमारी बहन भी कह रही थी, तो हम तो कुरान सीखना चाह रहे हैं ना। तो आप जब जमा और सिंगुलर भी करेंगी, यानी वाहिद जमा सीखेंगी, कुछ भी सीखेंगी, तो अल्टीमेटली आपको कुरान को सीखने में आसानी होगी। तो उनकी बात मेरा ख्याल है इस हवाले से उनकी भी बिल्कुल ठीक थी। तो और जो कुरानी दुआएं हैं जो, वो तो हम उसके कोशिश करते हैं। जो जो वैसे दुआएं हैं या दुआएं आप मांगना चाहते हैं, जैसे आप उर्दू में मांगते हैं, तो आप उसको अगर अच्छी अरबी में मांगे और आपको समझ आती हो दुआओं की, लेट से सब कुछ छोड़ें। अगर आप अभी अरबी में एक दुआ मांगते हैं, बहुत से लोगों से हम कहते हैं अच्छा दुआ, तो कहते हैं रब्बना आती, अब उनसे पूछें इसका माना क्या है, तो वो चुप। तो आप मुझे बताएं ऐसी दुआ जिसका आपको माना ही नहीं आता, तो क्या वो असर करेगी? तो नहीं माना आता सर, हो जी। मैं ये कह रही हूँ कि हमें ग्रामर सीखने की क्या जरूरत है? हमें कुरान मजीद दिया हुआ है, तर्जमा दिया हुआ, हम वैसे ही नॉर्मली पढ़ रहे और उसको समझ ले, लेकिन ये ग्रामर को, उसको जमा को, उसको वाहिद को, ये चीज सीखने की आप क्या पिछली जरूरत है क्लास में हमें? बैठी थी? आप पिछली जी क्लास में थी? जी जी। उसमें उसमें इस हवाले से थोड़ी बात हुई थी। इंशाल्लाह आपको ज्यादा पूरी तफसील से इसके ऊपर हमारी एक पूरी क्लास है कि खाली तर्जमा सीखना जो है ना, ये काफी नहीं होता। खाली तर्जमा सीखना ये काफी नहीं होता, और ये तकरीबन वैसे नामुमकिन भी है कि आप सारे कुरान का तर्जमा रट लें। तो किसी भी किताब को बेहतर जानने के लिए ये जरूरी होता है कि उसकी जो बुनियादियात हैं, उन जुजियात पे थोड़ा बहुत आपको पता हो, बल्कि थोड़े से ज्यादा हो। तो एक आम उर्दू जुबान जब आप पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपने कितना जोर लगाया, ग्रामर पढ़ी। आपने इंग्लिश जुबान के लिए कितना जोर लगाया और ग्रामर पढ़ी।
اور گرامر نے آپ کی زبان میں نکھار پیدا کیا اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ دہی خریدا جاتا ہے، خریدی نہیں جاتی، تو زبان والوں کے سامنے ذرا آپ غلط بولے نا تو وہ پھر کیسے؟ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو اچھا طریقے سے خوبصورتی سے اس کو سمجھنا کہ اچھا اس وجہ سے یہاں پر یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں، اچھا یہ والا سیگا یہاں پہ جا کے مل رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا ترجمہ بھی وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس پر تفصیل سے ہماری کلاس ہے اس لیے میں زیادہ بات نہیں کر رہا اس پہ. جی سسٹر ارم شکور. بہت شکریہ بھائی. میں نے صرف بھائی اتنا ہی ایڈ کرنا تھا، ابھی جو بہن کویسچن پوچھ رہی تھی اس میں بیسکلی یہ تھا کہ ایک نا بہت ہی ڈومیننٹ تھیوری آج کل چل رہی ہے، جیسے چونکہ میں خود لینگویج ٹیچر ہوں، اس میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گرامر کے بغیر بھی لینگویجز سیکھی جا سکتی ہیں. تو یہ ایک بڑا ڈومیننٹ کانسیپٹ آج کل جو ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر، اور ویسے بھی جو ایجوکیشنسٹ بھی ہے وہ اس کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں اسپیسیفکلی انگلش لینگویج کے حوالے سے. اس کی جو لاجک یا ریشنل دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پنجابی بولتے ہیں، ہمیں پنجابی کی گرامر نہیں آتی ہے، ہم اردو بولتے ہیں، ہمیں وی آر ناٹ دیٹ گڈ ان گرامر. تو اس وجہ لیکن پھر بھی ہم لوگ بہت اچھی طرح سمجھ بھی لیتے ہیں، بول بھی لیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں زبانیں شاید ہمیں اتنی اچھی لکھنی نہیں آتی. تو یہ اس حوالے سے میرے خیال میں she was coming from this background کہ why is it necessary to learn grammar جبکہ ہمیں ویسے ہی آتی ہے. سو یہ ہے. یہ سسٹر آپ نے بڑا اچھا کیا، اور آپ نے بڑی اچھا بعض اوقات میں چونکہ کورس میں اور بڑی چیزیں ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں تو ایک خاص ڈائمینشن میں ذہن نہیں جاتا، آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلوائی ہے. تو بالکل میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ بھی بچپن سے اسی طرح عربک سیکھتے جیسے پنجابی سیکھے نا تو آپ کو گرامر کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. عرب کو گرامر تھوڑی سیکھ کے قرآن سیکھتے ہیں. تو اس لیے آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا اس کا، اسی اس کے اندر صحیح کہہ رہی ہیں. اگر اس اینگل سے سوچ رہے ہیں تو دس از دی سمپل کامنٹ آن اٹ. جی جی بردر اکرم. جی بردر اکرم. برادر اکرم. جی السلام. وعلیکم السلام. سر میں یہ جو ہماری بہن نے بات کی ہے نا جی گرامر کی، ان کے لیے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا جی، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. وہ یہ سر کہ میں تقریباً پچھلے 10 سال سے نا جی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ بھی رہا ہوں اور آڈیو سن بھی رہا ہوں نا، تو لیکن اس کے باوجود تقریباً ہر 2 مہینے میں قرآن پاک ختم کر لیتا ہوں جی. تو اس کے باوجود سر جب میں نماز پڑھتا ہوں جماعت کے ساتھ جو مولوی صاحب جو قرات پڑھتے ہیں تو اس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی. تو میری یہ وش تھی کہ میں قرآن پاک سیکھوں، تو اللہ نے مجھے موقع دیا. تو اب یہ میں پہلا کورس جو ہے سر میں 4تھی دفعہ کر رہا ہوں تاکہ جو مجھے اچھی طرح اس کی جو ہے نا سمجھ آ جائے. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ صحیح قرآن پاک کو یا نماز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں گرامر اور اس کو جو سمجھنا قرآن پاک زبان کو سمجھنا عربی زبان کو میرے خیال میں بہت ضروری ہے سر. بس صرف اتنا ہی شیئر کرنا تھا. تھینک یو. جزاک اللہ بردر. ایک تو ماشاءاللہ آپ بڑی محبت اور شدت سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے. وہ اصل میں بات وہی ہے کہ اگر ہم سب بھی عرب ہوتے اور بچپن سے قرآن پڑھتے اور عربی جانتے ہوتے اور ہمیں یہ پتا ہوتا کہ یہ لفظ جو ہے اس کا یہ معنی یہاں پر غصے والا ہے یا اب ترجمہ ہمیں یہ تو نہیں بتاتا نا کہ اس میں اللہ اس وقت محبت کی بات ہو رہی ہے، غصے کا ایکسپریشن ہے، اجنبیوں سے بات ہو رہی ہے کہ سامنے مخاطب کھڑا یا کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ چیزیں نہیں ہم ضرورت پڑتی. تو اب ہمیں تھوڑا سا گرامر کو اور ان چیزوں کو آسانی کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں ہم، آسانی کہ تھوڑے وقت میں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اور اب ہم اس طرح عربی سیکھتے اور سنتے بھی نہیں، تو تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے سوالات کا سلسلہ تمام ہوا. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک هذا الوباء والمرض والخوف. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.